بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ویسے تو قرآن پاک میں 43 بار آیا ہے، مگر واقعہ نوح کی زیادہ تفصیل سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح میں ہے۔ دوستو، نام حضرت نوح علیہ السلام کا بعض روایات میں شکر اور یشکر تھا، لیکن باوجہ کثرت و گریہ وزاری سے آپ کا اسم مبارک نوح ہوا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ نبی تھے۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مبارک امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے جا لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو بشر ثانی، آدم ثانی، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے سینکڑوں اور ہزاروں سال بعد تک بھی بت پرستی اور کفر و شرک عام جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قابیل کی اولاد پر نبی بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ دن رات برابر خدا کی نافرمانی میں لگے رہتے تھے، اور جبکہ حضرت نوح علیہ السلام باحکم خدا اپنے کام کو سر انجام دیتے رہے، آپ علیہ السلام اللہ اور اس کے دین کی تبلیغ بجا لاتے رہے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں اور بد کرداریوں پر ان کو روکتے تھے، اور ان کے باز نہ آنے پر اس قوم پر نوحہ کرتے رہتے۔ اس نوحہ اور گریہ زاری کی وجہ سے آپ کو نوح کا نام دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 900 برس تک ہوئی، اور بعض روایات میں 950 برس۔ دوستو، آپ 900 برس تک خلق خدا کو برابر اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے، اور انہیں کہتے رہے کہ برائیاں چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کی عبادت و بندگی کرو۔ لیکن اللہ کی طرف آنا تو دور، ایسی کون سی برائی یا گناہ تھا جو اس قوم کے لوگ نہ کرتے ہوں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اکثر پہاڑیوں کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت الحق کی طرف بلاتے تھے۔ آواز ان کی خدا تعالیٰ کے حکم سے مشرق و مغرب تک گونجتی رہتی، لیکن وہ بدبخت اور ظالم قوم جب آپ کی آواز اور نصیحت کو سنتی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ بعض کافر تو وہاں سے دور بھاگ جاتے تاکہ آپ کی آواز انہیں سنائی نہ دے، اور اکثر و بیشتر وہ آپ علیہ السلام پر غصہ کرتے تھے تاکہ آپ انہیں نیک کاموں کی تلقین کرنا چھوڑ دیں۔ دوستو، یہ لائن قوم آپ پر دست درازی بھی کرتی تھی اور بے ادبی سے آپ پر ہاتھ چلاتی۔ وہ لوگ آپ کو اتنا مارتے کہ مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے تو پھر پکار کر کہتے، اے میری قوم، کہو کہ خدا ایک ہے، وہی وحد اللہ شریک ہے، اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے کہ کافروں نے آپ کے گلے میں ایک رسی ڈال کر اتنا کھینچا کہ اس کی شدت سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے اور درد کی شدت سے بلبلاتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے واسطے تمام تکلیفیں اور مظالم سہتے رہتے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 900 برس تک اپنی قوم کو برابر نصیحت کرتے رہے، مگر سوائے 40 مرد اور عورتوں کے سوا اور کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، اور یہاں تک کہ طوفان نوح کا وقت آ پہنچا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور کہا نوح نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو دن رات، مگر وہ زیادہ بھاگتے رہے اور ہر روز مجھ پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ پیارے دوستو، کافروں نے ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، وہ اس قوم سے بولی کہ اسے اتنا مت مارو، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اور جو بھی کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی انہی گناہ گاروں میں شامل تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے یہ بے ادبی کے الفاظ سنے تو آسمان کی طرف منہ کر کے بولے کہ اے رب کریم،
میں گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ لے ان سے فی الفور۔ دوستو تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نوح، تیری دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہوئی، یہ قوم کفار تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی جو وہ جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو دے دی، اور ان سے کہا کہ اسے زمین میں گاڑ دو تب تک کہ جب تک یہ ایک درخت نہ بن جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے یہ ٹہنی زمین میں گاڑ دی، اور تقریباً 40 برس بعد یہ ٹہنی ایک درخت بن گئی۔ دوستو یہ درخت اتنا بڑا ہوا کہ بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ اس کی لمبائی 600 گز اور موٹائی 400 گز تک ہوئی۔ ان 40 برس کے درمیان تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ رہیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور عذاب الہی سے معذوب ہوئیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر ان کو نصیحت کرتے تھے کہ نوح تمہارا دشمن ہے، اس کی بات کو کبھی نہ ماننا اور ہمیشہ اسے ذلیل و خوار کرنا۔ پس تبھی اللہ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجا اور اس قوم کو غرق کیا۔ دوستو جب حضرت نوح علیہ السلام کا درخت بڑا ہوا تو ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس درخت سے ایک کشتی بنا تاکہ تجھے نجات ملے۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کس طرح کروں، کیونکہ میں تو اس بارے میں لا علم ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ تو اس درخت کو کاٹ اور اسے چیر کر اس کے تختے بنا، میں تجھے یہ بنانا سکھاؤں گا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو چیر کر اس کے تختے بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بولو، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت سے کشتی بنا اور اس کی شاخوں سے میخیں لگا۔ دوستو پھر کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا لکھا، دوسرے تختے پر نام حضرت شیس علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر نام حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، پانچویں تختے پر موسیٰ علیہ السلام، چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا۔ اس طرح اس درخت سے 1,24,000 تختے بنائے گئے، اور ان پر 1,24,000 انبیاء کرام کے نام لکھے گئے، اور آخری تختے پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا تھا۔ دوستو اس کشتی کا طول و عرض 1,400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر آپ کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ جب بھی کسی کافر سردار کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس دیوانے کو، یہ تو خشک زمین پر غرق ہونے سے ڈرتا ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے اور کہتے کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم بھی ہنستے ہیں تم پر، اور اب آگے جان لو کہ عذاب کس پر آتا ہے، وہ عذاب جو رسوا کرنے والا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پیارے دوستو حضرت نوح علیہ السلام ان کافروں سے کہتے کہ تم مجھ پر کیا ہنستے ہو، دیکھو اس موت کو جو تمہارے سروں پر کھڑی ہے۔ غرض یہ کہ کشتی تیار ہونے کو آئی تو اس میں سے 4 تختے کم ہوئے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بولے کہ دریائے نیل کے آس پاس ایک درخت ہے، تم اس درخت کو منگواؤ اور اس کی لکڑی کاٹ کر 4 تختے مکمل کرو، اور ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یاروں کے نام لکھو، تب تمہاری کشتی بن کے تیار ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ان 4 کی محبت ہوگی وہی لوگ آتش دوزخ سے نجات پائیں گے۔ واللہ عالم، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا معاملات تھے۔ دوستو جب 4 تختے کشتی بنانے میں کم ہوئے تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، وہ درخت کاٹ کر یہاں لے آؤ تاکہ اس کو چیر کر میں اس کے تختے تیار کروں اور یہ کشتی مکمل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کے بیٹے بولے کہ اے والد، یہ کام ہماری استطاعت کے باہر ہے،
बत्ता तुम औज बिन अनक को भेज दो, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है और उसकी राह भी खूब जानता है, यानी उसको वो रास्ता भी मालूम है। दोस्तों तब उसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को बुलाया और कहा कि अगर वो दरख्त नील से लेकर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे आसूदा होकर खिलाऊंगा, यानी तेरी दावत करूंगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि औज बिन अनक बहुत तवील कामत और बहुत ही द्योहैकल इंसान था। वो दर्जनों आदमियों को एक ही बार में पकड़कर मुट्ठी में मसल देता था। बारे में ये मशहूर है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी पेट भर खाना ना खा सका था, क्योंकि वो एक वक्त में हजारों रोटियां खाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक से कहा कि अगर वो दरख्त तू नील से मेरे पास ले आए तो मैं तुझे पेट भर खाने को दूंगा और खूब आसूदा होकर तुझे खिलाऊंगा। यह सुनकर औज बिन अनक खुश हो गया। दोस्तों औज बिन अनक के बारे में यह भी मशहूर है कि वो बहुत ही दराज कामत और देवहैकल इंसान था। तूफान नूह के आने के बाद भी बस यही इंसान दुनिया में जिंदा रहा। दोस्तों औज बिन अनक ने कहा कि तुम मेरे साथ वादा करो कि अगर मैं वो दरख्त ले आया तो तुम मुझे खूब खिलाओ पिलाओगे। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उससे वादा किया। दोस्तों औज बिन अनक गया और मंजिलों पे मंजिलें मारते हुए उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर अपने साथ ले आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के आगे डाल दिया। फिर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ, ऐ नूह ये ले और अब अपना वादा पूरा कर। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे 3 रोटियां जौ की बनी हुई खाने को दी। औज बिन अनक ने जब इन रोटियों को देखा तो हंसने लगा और बोला, ऐ नूह, मैं एक वक्त में 12,000 रोटियां खा लेता हूं और मैं अपने खाने का तुझे क्या हिसाब दूं। ये 3 कर्स जौ से भला मुझे क्या गुजारा होगा। दोस्तों तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरा शिकम सैर हो तो तू बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खा। तब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। जैसे ही उसने दूसरी रोटी खाने का इरादा किया और उसके टुकड़े बना ही रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट भर चुका था और उसे खाने की अब कोई गुंजाइश बाकी न थी। दोस्तों औज बिन अनक से फारिग होने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के 4 तख्ते बनाए और उन पे नाम नबी पाक के 4 यारों के लिखे और कश्ती में लगा दिए। जब ये कश्ती बनकर तैयार हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ नूह तू बैतुल मामूर की जियारत कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला उसको उठा लेगा। दोस्तों तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी जियारत की तो फरिश्तों ने बैतुल मामूर को चौथे आसमान पर उठा लिया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में 7 तबके बनाए। अव्वल तबका में ताबूत हजरत आदम रखा और दूसरे तबके में हजरत नूह मोमनों के साथ खुद रहे। तीसरे तबके में परिंदे और चौथे में दरिंदे और जंगली जानवरों को रखा। 5वें तबके में चरिंदे और छठे तबके में हर जिन्स की चीजें रखी, जबकि 7वें तबके में मेवे रखे। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह, अलामत तूफान की यह है कि तुम्हारे घर के तंदूर से गर्म पानी उबलेगा और वही रोज अजाब का होगा। तुम जब ये अलामत देखो तो कश्ती में सवार हो जाना। दोस्तों पस अजाब का रोज मुकर्रर हुआ और एक रोज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटी पकाती थी। उसने देखा कि तंदूर से गर्म पानी निकलने लगा। वो दौड़ती हुई आई और आपको खबर दी। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम चरिंद और परिंद को जमर कर रहे थे। आपने अल्लाह के हजूर अर्ज की कि ऐ मेरे खुदा, मैं भला मशरिक से लेकर मगरिब तक किस तरह तमाम मखलूक को इकट्ठा करूं। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि जिस कदर तुम पालो इकट्ठा कर लो, क्योंकि जिसकी नस्ल रब ताला को रहनी मुकद्दर है तुम वही बचा पाओगे। यह सुनकर आपने तमाम मखलूक को जमा किया। आपके घर वालों में से एक बेटा और उसकी मां भी तूफान नूह में गर्क हुए और बाकी 3 बेटे साम, हाम और याफिस आपके साथ रहे, जो तूफान नूह में जिंदा रहे और कुल आलम उनकी औलाद में से है। दोस्तों आपकी बीवी जो काफरा थी वो भी तूफान नूह में गर्क हो गई और आपका एक बेटा कनान जो गरूर के मारे पहाड़ पर चढ़ गया था वो भी पानी में गर्क हो गया।
जैसा कि रब ताला फरमाते हैं, फिर हमने खोल दिए दहाने पानी के और बहा दिए जमीन से चश्मे और आसमान से गर्म पानी बरसाया, यहां तक कि पहाड़ों के ऊपर से 40 गज तक पानी बुलंद हुआ और जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था वहां तक जा पहुंचा। हजरत नूह ने जब ये देखा तो शफकत पिदरी ने जोर किया। आपने अल्लाह के हजूर दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने तो वादा किया था मेरे साथ के अहले बैत को कभी हलाक न करूंगा और ना ही गर्क करूंगा। अब तो ये मेरा बेटा कनान मारा जाता है, पर तू तो गफूर रहीम है, चाहे तो उसको बचा ले या फिर चाहे तो हलाक कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ऐ नूह, ये तेरे घर वालों में से नहीं है और ना ही इसका ईमान तेरे ईमान के मुवाफिक है। और तभी पानी की एक लहर आई और वो कनान को अपने साथ बहा कर ले गई। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया उजारी करते रहे। कश्ती नूह उस तूफान में अल्लाह की कुदरत से बहती रही। कुछ ही अरसा में उस कश्ती में मौजूद इंसानों और जानवरों की वजह से गंदगी और गलाजत भर गई। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इल्हाम इलाही से हाथी की सूंड पर हाथ फेरा तो उसकी सूंड से 2 खूक पैदा हुए और उन्होंने तमाम गलाजत कश्ती की साफ कर दी। इब्लीस लानती भी उस कश्ती में सवार हुआ। उसने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो उसकी नाक में से 2 चूहे पैदा हुए। दोस्तों, हजरत नूह बोले, ऐ इब्लीस, तू इस कश्ती पर किस तरह सवार हुआ? इस पर शैतान बोला कि तूने खंजीर को मलऊन कहा था और मुझे भी, तो मैं खंजीर के जरिए से इस कश्ती पर पहले ही आ गया था। अब इन्हीं चूहों से मैं तेरी कश्ती को डिबो दूंगा। ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ की। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर। और फिर देख, जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो 2 बिल्लियां इसकी नाक से पैदा हुईं। इन्हीं बिल्लियों ने जो चूहे कश्ती में मौजूद थे सबको खा लिया। उसी दिन से ही बिल्ली चूहे की दुश्मन हुई। दोस्तों, हजरत नूह माह रजब की दूसरी तारीख से अशरा मुहर्रमुल हराम तक तकरीबन 6 माह 8 दिन तक उस कश्ती पर सवार रहे। इसके बाद जनाबे बारी ताला से निदा आई, ऐ जमीन, निगल जा अपना पानी और आसमान थम जा। तब जमीन ने अपना पानी वापस पीना शुरू कर दिया और आसमान थम गया। बराबर 40 दिन तक आसमान और जमीन पानी उबलते रहे थे और ये कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर जा रुकी। जब जमीन खुश्क हो रही थी तो कश्ती नूह जमीन हिजाज यानी जहां आज मक्का मुकरमा है तकरीबन 70 मरतबा उस जमीन का तवाफ करती रही और बाद में अपनी मंजिल पे जा पहुंची। जमीन और पहाड़ सभी खुश्क हो गए। जोदी पहाड़ पर पहुंचने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी परिंदे को भेजा ताकि मालूम करे कि जमीन पर अब भी कहीं पानी है या नहीं। जब वो परिंदा गया तो वो दाना चुगने में मशगूल हो गया, फिर वापस ना आया और हजरत नूह उसका इंतजार करते रहे। दोस्तों, तब अल्लाह ताला ने इस परिंदे को माजूर कर दिया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। कबूतर जमीन पर जा बैठा और कुछ सुर्खी तर करके अपने पांव पर लगाकर वापस नूह अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को प्यार की नजर से देखा और दुआ दी। तभी आज कबूतर को प्यार की नजर से देखा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए। उन्होंने 7 राहें पानी की और 7 दरिया बनाकर दिए। तब सारा पानी जो रुए जमीन पर था उन दरियाओं में जा गिरा और थोड़ा बहुत जो बाकी बचा था खुश्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतर आए और बाकी मखलूक को भी उतारा। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ नूह, जितने तुखम और जड़ें हैं जमीन पर बो दे। चुनाचा आपने ऐसा ही किया, लेकिन अंगूर की जड़ आपको कहीं ना मिली। तब आपने ये बात जनाबे बारी ताला में अर्ज की। आवाज आई कि इब्लीस लाइन ने अंगूर की जड़ को चुरा लिया है। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस लाइन से पूछा कि तूने जड़ को चुराया है, अब उसे मुझे वापस ला कर दे। यह सुनकर शैतान बोला, वो जड़ मैं तुम्हें एक शर्त पर ला कर दूंगा और वो ये है कि इस जड़ को 1 बार पानी तुम दोगे और 3 बार हम देंगे। हजरत नूह ने इस बात पर आमादगी जाहिर की तो शैतान ने वो जड़ लाकर उन्हें दे दी। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने
उस अंगूर की जड़ को भी बो दिया, और शैतान लांती ने उस अंगूर की जड़ को 3 बार पानी दिया, यानी लोमड़ी, शेर और सुअर को मारकर उसका खून अंगूर की जड़ में डाला। अंगूर में जो शीरनी और मिठास है, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पानी देने की वजह से है, और इससे जो शराब बनती है वो इबलीस के पानी देने की वजह से है। इसलिए शराबियों का मिजाज पहले तो लोमड़ी जैसा होता है, इसके बाद शेर जैसा, और फिर उसके बाद सुअर जैसा हो जाता है, क्योंकि नशे की हालत में वो शराबी कुछ देखता सुनता नहीं। पहले तो वो शेर की तरह दहाड़ता है और फिर सुअर की तरह बेखबरी की नींद सो जाता है। और ये सब शैतान के फेल ही तो हैं। दोस्तों, शैतान हजरत नूह से बोला कि ऐ शेखुल अंबिया, तेरा एहसान मुझ पर बहुत है, मैं बहुत खुश हूं, आज तू मुझसे जो कुछ मांग सकता है मांग ले। ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और बोले कि ऐ मलून, मेरे किस गुनाह की वजह से तू इतना खुश है? शैतान बोला कि तूने गुनाह नहीं किया, बल्कि तूने तो हजारों काफरों को खुदा की बारगाह में दुआ करके हलाक करा दिया और उन पर अजाब आया, और वो सब के सब दोजख में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और तरस खाकर 100 बरस तक रोते रहे। हजरत नूह ने शैतान से कहा, ऐ मलून, ऐसा कौन सा फेल है कि जिसके करने से औलाद आदम दोजख में जाएगी? ये सुनकर शैतान ने जवाब दिया कि 4 चीजें हैं जिनकी वजह से आदम की औलाद दोजख में जाएगी, और वो ये हैं: हसद, हिर्स, तकब्बुर और बुखल। मैंने हजारों साल खुदा ताला की इबादत की, लेकिन आदम को सजदा करने की बारी आई तो मैंने हसद किया। दूसरी बार जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तूने सजदा क्यों ना किया, तो मैं अकड़ गया और तकब्बुर किया और कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं। तीसरी वजह हिर्स है, जो कि आदम को गेहूं खाने की वजह से निकाला गया। और चौथी वजह बुखल है, अल्लाह ने जन्नत को बखीलों पर हराम कर दिया है और वो हरगिज जन्नत में न जाएंगे। इब्लीस लाइन ये माजरा सुनाकर वहां से चला गया और हजरत नूह अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर गिरिया करते रहे। एक रोज अल्लाह ताला ने हजरत नूह को हुक्म किया कि ए नूह, कश्ती की लकड़ी से एक मस्जिद बना। तब उन्होंने जोदी पहाड़ पर एक मस्जिद बनाई और वहां एक बस्ती आबाद हुई जिसका नाम समानीन रखा गया, यानी 80 आदमी मोमिन और मोमिनात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ वहां रहते थे। आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी औलाद साम, हाम और याफिस बाकी रहे। चुनाचा ये पूरी मखलूकात उन्हीं की औलाद है। अहले तुर्किस्तान याफिस की औलाद हैं। बाज रिवायात में हजरत नूह की उम्र 1400 बरस लिखी गई है, और बाज रिवायात में 1020 बरस, और बाज रिवायात में 950 बरस दर्ज है। गालबन 950 बरस ही सही लिखी गई है। सूरह अनकबूत में मज़कूर है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वफात पाई तो फरिश्तों ने उनसे पूछा कि ऐ शेखुल अंबिया, दुनिया को कैसा पाया और कैसा देखा? इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो यही मालूम है कि एक दरवाजे से घुसकर मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आया हूं। दोस्तों, औलाद साम में बाज ने कूफे में, और बाज ने यमन में, और बाज हिजाजो शाम में, और बाज मगरिब में जाकर आबाद हुए। औलाद हाम हिंदुस्तान में आकर आबाद हुई और औलाद याफिस तुर्किस्तान में जाकर। चुनाचा सारा जहान इन तीनों से ही आबाद हुआ। शैतान ने पहले हिंदुस्तान जाकर बुत परस्ती फैलाई, इसके बाद तुर्किस्तान, और बाद में मुल्क अरब जाकर वहां के लोगों को गुमराह किया। एक बादशाह जो अरब में पैदा हुआ, उसका नाम जरहम था, और वो कदो कामत में 400 गज बुलंद था। तमाम अरब उसका मतीयो फरमा बरदार था। बाज रिवायात में इसका नाम हजर मौत बताया जाता है। उसने वहां मकानात व बागात और नहरें बनवाई। उसकी कुव्वत व शुजात में उसके बराबर कोई न था और ना ही कोई सानी था। 700 बरस तक उन लोगों में से कोई भी ना मरा था। वो सब के सब मौत को भूल गए थे और सब के सब जाहिल थे, कोई भी अहले इल्म न था। तहजीब व तमद्दन से आरी नाशना ये लोग शैतान के पैरोकार थे। चुनाचा एक दिन शैतान उनके पास आया और पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो?
انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ بات سن کر شیطان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا کس کی پوجا کیا کرتے تھے، سو بہتر ہے تم بھی انہی کی طرح بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ تب شیطان ان میں سے چند لوگوں کو خطہ ہندوستان میں لے کر آیا اور وہاں ان کو بتوں کی پوجا کرنا سکھائی اور بت پرستی کی تلقین کی۔ وہ لوگ ہندوستان سے جاتے ہوئے وہاں سے 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ود کو، نہ سوا، نہ یاغوس، نہ یاؤک اور نہ نصر ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ ان بتوں کو پوجتے رہے اور بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔